तो नमस्कार किसान भाई, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। क्योंकि ये एनालिस्ट का वीडियो है इसलिए इसमें हिंदी बोलना जरूरी है। इसलिए एनालिस्ट इसलिए आज है शनिवार का शाम का मतलब 6:30 बज गए हैं। अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास सभी थोड़ी सी अपडेट आ गई है। मतलब कौन से मार्केट में कैसा आज प्याज का रेट रहा, कल कैसा था, उससे पहले कैसा प्याज का रेट था, वो सब मेरे पास डिटेल है। मैं भी वीडियो आज बना रहा हूँ लेकिन ये वीडियो कल सुबह 11 बजे के आसपास आएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। और दूसरी, मेरे को ये भी कहना जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। क्योंकि आज ही मेरे को 2 फार्मर के कॉल आए। मतलब हमारे यहाँ मार्केट का ग्रुप होता है, मतलब फार्मर का, मतलब जो तलाजा है उसका मार्केट का। तो उसमें मैं एडमिन नहीं हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें मैं एडमिन नहीं हूँ। इसलिए अगर मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन दबाया होगा, तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। तो ये मेरा आपको कहना है कि आप, मैं इसमें एडमिन नहीं हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सकता। मैं मेरा वीडियो बन जाता तब मैं जो तलर के ग्रुप के जो मेन एडमिन होता उसको डेली लिंक डाल देता हूँ। मतलब ये वीडियो आपके ग्रुप में डाल दो, वो कभी डालता है कभी नहीं डालता, इसलिए मुझे भी प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए मैंने भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। मतलब तो उसमें मैं दूसरे फार्मर को ऐड करता हूँ तो वो अपने आप निकल जाते हैं। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि आपको रहना नहीं रहना आप जाने। मेरे को पास मेरी जो माहिती होगी, मेरे पास जो नॉलेज होगा, मैं अपने अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दूसरा यह भी कहना जरूरी है कि प्याज के रेट कैसे रहेंगे आने वाले समय में। तो सोमवार जब दिल्ली मंडी खुलेगी, मतलब तभी पता चलेगा। तो कल मेरी एक यह वीडियो जब अपलोड हो तो सभी को एक मेरी दरख्वास्त से, मतलब मेन मुद्दा ये है कि आपको आपका प्याज 10 दिन और 15 दिन के बाद निकलना है। तो कल मुझे ऐसा कॉल मत करना कि राजू भाई कल अब मेरा 10 दिन बाद निकला, क्या करूं। मैं जो अनुमान लगाता हूँ वो सिर्फ 3 दिन है, 8 दिन उसका अनुमान लगाता हूँ। आज रेट अच्छे थे। मतलब किसी फार्मर का जो गुलाबी वाला माल आता है, मतलब वो 500 के ऊपर गया है। और देसी वाला होता है वो 350 से लेकर जो रहता था उसका भी रेट अच्छा रहा। मतलब माने तो मतलब देसी वाला 350 से लेकर, मतलब किलो के हिसाब से मैं बोलूँ तो 16 रुपये से लेकर 21 रुपये तक मतलब देसी वाला माल बिका है। और जो है गुलाबी वाला जो मईको वाला माल होता है, मतलब उसको रूसी फल का आप जो बोलते हैं, गुलाबी पत्ती, वो XYZ, तो उसका रेट रहा है मतलब 20, मतलब 20 से ऊपर, मतलब 20 रुपये से शुरू होता है तब तक 27 तक वो बिका है। तो मतलब रेट अच्छे रहे हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा। जो गुजराती लोग मेरे हैं उसको समझ में नहीं आया थोड़ा, मैं थोड़ा अभी थोड़ा गुजराती बोल देता हूँ। तो આજનો જે ડુંગળીનો ભાવ હતો એ સારો હતો, શનિવાર હતો આજે મતલબમાં। અને કાલે બધા ખેડૂત મિત્રો ખાસ મારી નમ્ર વિનંતી છે કે મારી 5 દિવસ પછી ડુંગળી નીકળે છે, ઓલી નીકળે છે, આમ નીકળે છે, તો મને ખોટો હેરાનગતિ માટે ફોન નહીં કરતા। કેમ કે હું જોઉં છું અમુક ખેડૂતો એમ લખે હું કાલે વેચવા જાઉં તો કાલે હું થાય, એ મારા હાથમાં નથી, હું નથી વેપારી, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। કેમ કે આવા શબ્દ તમે ઉપયોગ કરો, હું મારી રીતે મારથી જેટલી સેવા થાય તમને આપું છું। તો આ સેવાથી સંતોષ હોય તો કોમેન્ટ લખો। તો એ તો લખતા નથી તમે, રેડી, મને ફોન કરો છો, તમે કોમેન્ટ લખશો, મારો વિડીયો સારો થશે તો મને લાભ થશે। તો મને લાભ દેવા માટે તમારે તમારા સારા ગ્રુપમાં વિડીયો શેર કરવો છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ભૂલવા નથી। તો આવો રોજ આપણે આવા વિડીયોમાં પણ એમ એવા ખોટા ફોન નહીં કરવાના કે રાજુભાઈ કાલે વેચવા જવાનું, કાલે શું થાય, પમદી શું થાય, એ કોઈ પણ મારા હાથમાં નથી। બધું ઉપરથી જે નસીબમાં લખાણો એ પ્રમાણે થાય। અત્યારે ભાવ સારા રહેશે તેનું કારણ શું છે એ પણ તમને સમજાવી દો। જો જો આ શબ્દ હું અત્યારે બોલું છું, તમને સારો લાગે તો ઠીક છે, ન લાગે તો ઠીક છે। આ 2 દિવસના ભાવ સારા રહ્યા તો ઘણા ખેડૂત મિત્રો જે છે વિડીયો જોવે તો ખાસ એની માટે જ છે કે કાચો માલ ઘણાય કાઢ્યો છે। મને ખબર છે 2 દિવસના, એમ કે હું વિડીયો બનાવ્યા પછી રોજ ફિલ્ડમાં જશો, કેમ કે હું કંપનીમાં જોબ કરું છું, એટલા માટે ખેડૂતો સાથે સંકળાયેલો છું। મેં જે ઘણા જોયું છે, 10 દિવસ 15 દિવસ કાચો માલ છે, એક પાણી પીવે છે, કાઢી રાખ્યો। તો તમારે શું લાગે છે કે મારે 400 રૂપિયા ભાવ આવશે? નો આવે। આ મારું કેવું છે। બાકી મને કોઈ ખેડૂત વાંધો નથી, બધાને ભાવ સારા આવે એવું હું ઈચ્છું છું। મારી ડુંગળી હજી પાવાની છે, હજી એક પાન કાચું છે, મહેનત કાઢી। આપણી ક્વોલિટી આપણે એવી બનાવવાની કે વેપારીને 500 રૂપિયા લેવા મજબૂર કરવા જોઈએ। તમે એવો કાચો માલ કાઢશો તો તમને ફાયદો નહીં થાય, એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। કાચો માલ નથી કાઢવાનો। મેં તમને વારંવાર મારા વિડીયોમાં કેટલી વખત ટકોર કરી તો આપણે નથી સુધર્યા। અને હું જ્યારે વિડીયો બનાવીશ, મતલબ જ્યારે યાર્ડમાં જઈશ ત્યારે હું કહીશ કે આના જે 400 રૂપિયા જાય છે એના 300 રૂપિયા શા માટે ઓછા હોય છે। જે દેશી વકલને જે વેચાશે ત્યારે હું તમને આનું સમજાવવા માંગીશ। કેમ કે માલ પૂરેપૂરો પકવવો જરૂર છે। કોઈ પણ વસ્તુ હોય એનો સમય હોય ત્યારે જ વસ્તુ થાય। કોઈ પણ વસ્તુ હોય, મગફળી વાવી હોય તો 1 મહિનામાં ત્યાં કઈ માંડવીને રોડવા ન થાય, એને 4 મહિના સમય લાગે। ડુંગળી હોય તો ડુંગળી સોંપી અને 3 મહિના, મતલબમાં 90 દિવસ 55 દિવસ એને પાકતા સમય લાગે, ત્યાં સુધી માલ રખાય તો સારી ક્વોલિટી હોય।
તો એવું મારું કેવું છે. બાકી કાચો માલ જેને કાઢ્યો છે એને બોય કે ભાવ બેસી જાય, ભાવ તમે તમારી હાથે બેહાડો છો, પછી આપણે એમ કહીએ કે ભાવ બેસી ગયા, તો માર્કેટમાં તમે તમારી રીતે ઓવરફ્લો કરો, મતલબ 2 દિવસે 3 દિવસે માલ જ બેસાવાનો છે. પછી અત્યારે મતલબ 1 દિવસમાં વારો આવી જતો હતો, પછી વારો નથી આવવાનો. તમે કાચો માલ કાઢો તો મતલબ તમે 10 દિવસ કાઢો તો એ પ્રમાણે ટ્રાફિક ઓછું થાય. આ મારું કેવું છે. તો પ્લીઝ જેને ખેંચી નાખ્યું એને આપણે તો એને તો કઈ થવાનું, પણ જેને કાચો હોય આવું વિચારતા નહીં. તમે તમારા હાથે યાર્ડમાં જેટલું ટ્રાફિક કરશો, જેટલો 2 થી 3 દિવસે વરાવશો, એટલો ભાવ ઓછો બેસે. આ મારું કેવું છે. બાકી તમે તમારી રીતે રોજ એને જરૂર હોય વેપારી ના લો, એટલો જ માલ લે અંદર યાર્ડમાં. જો આ મારું વિચારવું છે, તમારે કરવું ન કરવું તમારી ઈચ્છા છે. યાર્ડમાં જેટલી જરૂર હોય એટલો સ્ટોક જાય, વેપારીની જરૂર હોય એટલો હોય તો સારા ભાવ આવવાના છે. કેમ કે માલ ન હોય તો એને લેવાનો શું થાય, 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા વધારે આવે. પછી આપણે શું કરીએ, અત્યારે રોજ વેચાઈ જાય છે, પછી રોજ નહીં વેચાય તો પછી શું થાય, પછી એને નથી જરૂર તો એ ભાવ કઈ દેવાના નથી કે કાલે માલ તો શેતી પરમ દિવસ માલ છે, એને જરૂર છે, એને બહાર માલ મોકલવો, એને ડિમાન્ડ હોય ઉપરથી, માલ ઓછો હોય તો સારા પૈસા આવે. તમને ખબર છે. આમાં કઈ મારે જાજુ લાંબુ ડીપમાં જવું નથી પ્લીઝ. તો પછી કાચો માલ હજી કોઈ કાઢતા નહીં. હજી એક ખાસ નમ્ર વિનંતી કરું છું, કેમ કે આ શબ્દથી મને વારંવાર ઉપયોગ કરવો મને પણ ગમતો નથી. અને તમને આ બધું મેં માહિતી આપી સારી લાગતી હોય તો ઠીક છે. બાકી સોમવાર પછી મંગળવારે તમે કેવો કાચો માલ લાવો અને કેવો ઓલું કરો છો, કેવી યાર્ડમાં ટ્રાફિક થાય, તો આવતા અઠવાડિયાનો ભાવ એની ઉપર આધાર રહેશે. હું કોઈ અત્યારે એનાલિસ કરતો નથી. જેટલી આવક ઓછી રહેશે એટલો ભાવ આવનારો રહેશે. જેટલો તમે કાચો માલ લાવશો, જેટલું યાર્ડમાં ટ્રાફિક કરશો, એટલા ડુંગળીના ભાવ નીચે જતા જાય. આ મારું કેવું છે. બાકી અત્યારે મેન જે આપણે રાજ્ય છે, નાસિક છે, મહારાષ્ટ્ર વાળો એરિયો છે, MP છે, ત્યાં જ્યારે ડુંગળી નથી, ત્યાં 3જા મહિનામાં શરૂ થવાની છે. તો આપણી ડુંગળી 10 દિવસ ઊભી રહી તો ઊભી રહેવા દેવાય, કોઈ ભાવ વૈયા નહીં જાય. બાકી તમે જેટલું કાચું લાવશો એટલી તકલીફ પડવાની છે. આવું મારું કેવું છે. અને બીજું જે મેં ખેડૂતને એક વિડીયો બનાવ્યો છે DPA પ્લસ ને લગતો, તો એ વિડીયો દવા બતાવું છું DPA પ્લસ. જો અહીં મારી પાસે કેન ઊભું છે ને અમારા ઘઉં છે, આ છે. અમે હમણાં ખેડૂતનો વિડીયો બનાવીને આવ્યો છું ટૂંકમાં હમણાં જ, અને કાલે આની વિડીયોની સાથે જ મળવાનો છે. આ દવા જેટલા ખેડૂત મિત્રોએ ઘઉં બનાવ્યા છે એને મારી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે, ઘઉં બનાવવાવાળા ખેડૂતોને ખાસ ઉપયોગ કરવી. અને વાપરવાથી શું ફાયદો થાય, તમારે કદાચ એક ઉદાહરણ આપવું, આપણે આ ઉદાહરણ આપું છું. આની રીતે તમારે એનાલિસ કરવાનું. તમે ધારો કે વીઘા કદાચ 35 મણ થતા હોય, તો આ તમે દવા પાડશે તો કદાચ 40 મણ થાય, 41 મણ થાય. બીજો શું ફાયદો થાય, દાણાની ક્વોલિટી સારી થાય. ક્વોલિટી સારી હોય તો માર્કેટમાં સારા ભાવ આવે. બીજું સ્વાદમાં સારું થાય, રોટલીનો સ્વાદ સારો આવશે, મીઠાઈ સારી આવશે. પ્લસ આ ઓર્ગેનિક દવા છે, તમારી જમીન સુધરશે. એવું તો આપણે નથી વિચારવું. આપણે કેમિકલનો ઉપયોગ કરવો છે. મને કેમિકલ કોઈ વાંધો નથી, પણ મહેનત એટલે કરું છું કે દિવસે દિવસે આપણી જમીન બગડતી જાય છે. તો જમીન સુધરે એવું પણ આપણે વિચારવું. એવી વસ્તુ વપરાય કે મોલને ફાયદો થાય, અને આપણે શરીરમાં કેમ સારું ખાઈએ કે આ ખાવાથી ફાયદો થાય છે, આ ખાવાથી ઓલું થાય છે, તો આપણે એવું શરીરમાં વસ્તુ નથી ઉતારતા. એવી રીતે જમીન એવી વસ્તુ પવાય કે મતલબ આવનાર સમયમાં જમીન સુધરે. જમીન સુધારવી પણ જરૂરી છે. અત્યારે જોઈએ તો બધાના જમીનમાં કાર્બન તત્વ ઘટે છે, તો કાર્બન તત્વ વાળી પણ આવી એક દવા આવે છે મારી. એ તમને હું બોટલ બતાવી દઈશ જ્યારે વિડીયો છે. એનું નામ છે બાયલોમ. 2 દિવસ પહેલા વિડીયો બતાવી હતી. કોઈ પણ મતલબ અત્યારે જોઈશું તો બધાને કાર્બન તત્વની ઉણપ છે. બધા કોઈ પણ પાક મતલબમાં જમીનનો ટેસ્ટ કરે છે તો શું કહે છે, કાર્બન ઘટે છે. પછી અમુક કહે છે પોટાશ ઘટે છે, પણ કાર્બન તત્વ મેન આવશે ગમે ત્યારે. તો આવી રીતે આ DPA પ્લસ જેને ઘઉં મહિના વાર હોય, આજુબાજુ 2 થી 3 પિયતની વાર હોય ત્યારે ખાસ ઉપયોગ કરજો. સૈણા બનાવ્યો હોય, સૈણામાંથી તમારે 5 મણ વધારે ઉતરશે તો આ વીઘે કદાચ ચાલો તમે પાછું ટ્રેન કરતા 5 મણ સૈણા વધારે નીકળશો તો કદાચ 1200 રૂપિયા ભાવ, તો 12 પંચાને જે તમે ગણતરી કરશો, અચ્છા કે 4000 ઉપર, તો કદાચ ચાલો આ દર આપણે અંદાજે કે 1000 રૂપિયાનો, તો 4000નો બીજો ફાયદો છો. તો આવી રીતે આ દવાના કોઈ નુકસાનકારક નથી, જમીન સુધરે છે. તો મારી બધાને ખાસ નમ્ર વિનંતી છે કે આ દવા તમારે જે ઘઉં સીણા ઊભા રહેવાના હોય એમાં ખાસ ઉપયોગ કરો. જીરું બનાવો, જીરામાં ઉપયોગ કરો. તમે કોઈ પણ મોલ બનાવો, આવનાર સમયમાં તલ બનાવો, કોઈ પણ હોય, ડુંગળી જે તમારે 20 થી 25 જમણી વાર ડુંગળીમાં ઉપયોગ કરો. અને જે ખેડૂતે વાપર્યું છે આજથી 25 દિવસ પહેલા, એને હું ફાયદો છે આગળના વિડીયોમાં બતાવશે. તો ભાવ ત્યાં વ્યા નહીં જાય. ખાસ હજી એક વખત કહું છું, કોઈ કાચી ડુંગળી કાઢવાની નથી. સમયસર કાઢવાની. 3 મહિના થઈ ગયા હોય એવું લાગે છે, વ્યવસ્થિત થઈ ગઈ છે તો કાઢજો. તો કાલે મળશું આપણે મસ્તનામાં નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે, સોમવારની હરાજી સાથે.